नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आंभे माने उड़िया पीजीटी 2017 एवं 2017-18 मसीहारे होइथिबा एग्जाम रो प्रश्न पत्र को आलोचना करिबा। एबे चालो देखिबा कोन सब प्रश्न रहिछि एवं एहार उत्तर गुड़िक कोन रहिबो। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि केउ प्राकृतरु ओडिया भाषार उत्पत्ति बोली स्वीकृत। केउ प्राकृतरु ओडिया भाषार उत्पत्ति बोली स्वीकृत। ऑप्शन रहिछि ए महाराष्ट्री, बी मागधी, सी पैसाची, डी सौरसेनी। एहार सठिक उत्तर हेउछि बी मागधी। मागधी प्राकृतरु ओडिया भाषार उत्पत्ति बोली स्वीकृत। तापर प्रश्न देख कौन रही निरुक्तर रचयिता किए। निरुक्तर रचयिता किए। ऑप्शन रही ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी यास्क, डी बररुचि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी यास्क। निरुक्तर रचयिता यास्क। तापर प्रश्न देख कौन रही पाली भाषा आर्य भाषार केउ स्तरर। पाली भाषा आर्य भाषार केउ स्तरर। ऑप्शन रही ए अपभ्रंश, बी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सी वैदिक भाषा, डी मध्य भारतीय आर्य भाषा। यार सठिक उत्तर हेउछि डी मध्य भारतीय आर्य भाषा। पाली भाषा आर्य भाषार मध्य भारतीय आर्य भाषा स्तरर। तापर प्रश्न देख कौन रही अष्टाध्यायी व्याकरणर रचयिता किए। अष्टाध्यायी व्याकरणर रचयिता किए। ऑप्शन रही ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी चंड, डी जैमिनी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी व्याकरणर रचयिता हेउछंती पाणिनि। तापर प्रश्न देख कौन रही अशोकଙ୍କ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ପୈଶାଚୀ, ବି ଅପଭ୍ରଂଶ, ସି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ଡି ପାଲି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ପାଲି। ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଶିଳାଲେଖ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି अर्धमागधी प्राकृत केउं धर्मर पवित्र भाषा। अर्धमागधी प्राकृत केउं धर्मर पवित्र भाषा। ऑप्शन रही ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शाक्त धर्म, डी पाशुपत शैव धर्म। यार सठिक उत्तर हेउछि ए जैन धर्म। अर्धमागधी प्राकृत जैन धर्मर पवित्र भाषा। तापर प्रश्न देख कौन रही ओडिया भाषार ळ ध्वनि केउं प्राचीन भाषारे रहिछि। ओडिया भाषार ळ ध्वनि केउं प्राचीन भाषारे रहिछि। ऑप्शन रही ए संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी पूर्वी अपभ्रंश, डी निय प्राकृत। यार सठिक उत्तर हेउछि बी वैदिक संस्कृत। ओडिया भाषार ळ ध्वनि वैदिक संस्कृत प्राचीन भाषारे रहिछि। तापर प्रश्न देख कौन रही केउं साहित्यर भाषा को मानक ओडियार मान्यता दिया जाए। केउं साहित्यर भाषा को मानक ओडियार मान्यता दिया जाए। ऑप्शन रही ए जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत, बी सारला महाभारत, सी चंडी पुराण, डी दांडी रामायण। यार सठिक उत्तर हेउछि ए जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत। जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर भाषा को मानक ओडियार मान्यता दिया जाए। तापर प्रश्न देख कौन रही
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୂଅ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୂଅ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ତତ୍ସମ, ବି ତଦ୍ଭବ, ସି ଦେଶଜ, ଡି ବୈଦେଶିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ତଦ୍ଭବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୂଅ ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଦେଶଜ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଦେଶଜ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବୋଇତ, ବି ଗରାଖ, ସି ତାଲା, ଡି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଲକାତରା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? ଆଲକାତରା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଇଂରାଜୀ, ବି ପାର୍ସି, ସି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡି ଆରବୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଆଲକାତରା ଶବ୍ଦଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାଲା ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତାଲା ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ତାଲାଫ, ବି ତାଳ, ସି ତାଲକ, ଡି ତୁଲ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ତାଲକ। ତାଲା ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ତାଲକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ପିଲା, ବି କାନ ତରାଟି, ସି ଲଣ୍ଠନ, ଡି ଫିତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ପିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପିଲା ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ବି ଗିରିଜାଶଙ୍କର ରାୟ, ସି ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଡି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ବି ବରଡ଼ଚି, ସି ଚଣ୍ଡ, ଡି ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? କିଏ ପାଲିକୁ କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ? କିଏ ପାଲିକୁ କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ରିଜ୍ ଡେଭିଡ୍, ବି ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ, ସି ପିସେଲ, ଡି ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ। ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ ପାଲିକୁ କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? କିଏ ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? କିଏ ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ବି ଶୂଦ୍ରକ, ସି ଭରତମୁନି, ଡି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଭରତମୁନି। ଭରତମୁନି ଉଡ୍ରଜା ବିଭାଷା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ କେତେ? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ 619 ଖ୍ରୀ, ବି 1051 ଖ୍ରୀ, ସି 1249 ଖ୍ରୀ, ଡି 1384 ଖ୍ରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି 1051 ଖ୍ରୀ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଲିପିରେ ଖୋଦିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଲିପିରେ ଖୋଦିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ, ବି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଦେବନାଗରୀ, ସି ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ, ଡି ଓଡ଼ିଆ ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ ଏହି ଦୁଇଟି ଲିପିରେ ଖୋଦିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବିଡାଳ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବିଡାଳ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ସବରିପା, ବି କାହ୍ନୁପା, ସି ଲୁଇପା, ଡି ଢେଙ୍କିପା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଲୁଇପା। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବିଡାଳ ଲୁଇପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହୋଇଛି ବା ଲୁଇପାଙ୍କ ରଚନା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଡୋମ୍ବି ଚର୍ଯାର ଲେଖକ କିଏ? ଡୋମ୍ବି ଚର୍ଯାର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଭୁସୁକୁପା, ଡି ଦାରିକପା, ସି ସରହପା, ଡି କାହ୍ନୁପା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି କାହ୍ନୁପା। ଡୋମ୍ବି ଚର୍ଯାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ତେଲଙ୍ଗୀ ଯେ ନାଗରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ କନାଉଜ ଆହରଣ ଗୌଡ଼ି ଆ ଚକ୍ରାୟଣୀ ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ? ଓଡ଼ିଆ ତେଲଙ୍ଗୀ ଯେ ନାଗରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ କନାଉଜ ଆହରଣ ଗୌଡ଼ି ଆ ଚକ୍ରାୟଣୀ ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ବି ସାରଳା ମହାଭାରତ, ସି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ଡି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଓଡ଼ିଆ ତେଲଙ୍ଗୀ ଯେ ନାଗରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ କନାଉଜ ଆହରଣ ଗୌଡ଼ି ଆ ଚକ୍ରାୟଣୀ ଏହା ସାରଳା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଇନ୍ଦ୍ର, ବି ବିଷ୍ଣୁ, ସି ଚଣ୍ଡୀ, ଡି ବୃହସ୍ପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା, ଡି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପୁତାରେ କିଛି ନ ଛୁଇଁବୁ, ଭଖିଲେ ପୁତାରେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବୁ, ରୋଗୀ ହେବୁ ହାଇ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଦ୍ୟ ରଚନା? ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପୁତାରେ କିଛି ନ ଛୁଇଁବୁ, ଭଖିଲେ ପୁତାରେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବୁ, ରୋଗୀ ହେବୁ ହାର ହେବ। ଏଇଟା ରୋଗୀ ହେବୁ ହାର ହେବ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ତୁଳାଭିଣା, ବି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ସି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ଡି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ତୁଳାଭିଣା। ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପୁତାରେ କିଛି ନ ଛୁଇଁବୁ, ଭଖିଲେ ପୁତାରେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବୁ, ରୋଗୀ ହେବୁ ହାର ହେବ। ଏହା ତୁଳାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥର ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ରତ କଥାକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ରତ କଥାକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କଥା, ବି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା,
ସି କୁକୁଟି ବ୍ରତ କଥା, ଡି ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ କଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ, ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା? ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ, ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଗଣ୍ଡିବିଢ଼ ଶିଳାଲେଖ, ବି କୋଣାର୍କ ଶିଳାଲେଖ, ସି ନୃସିଂହନାଥ ଶିଳାଲେଖ, ଡି ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗଣ୍ଡିବିଢ଼ ଶିଳାଲେଖ। ଦେବ କହି ଭଗତି କରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ, ଏହା ଗଣ୍ଡିବିଢ଼ ଶିଳାଲେଖରେ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିଶୁବେଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ରଚନା? ଶିଶୁବେଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ବି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ, ସି ନାଥ ଧର୍ମ, ଡି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ନାଥ ଧର୍ମ। ଶିଶୁବେଦ ନାଥ ଧର୍ମର ରଚନା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳ୍ପଟି, ଏ କଥା କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳ୍ପଟି, ଏ କଥା କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବତ୍ସ ଦାସ, ବି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ସି ବଳରାମ ଦାସ, ଡି ଶାରଳା ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ଶାରଳା ଦାସ। ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ବୟସ ଅଳ୍ପଟି, ଏ କଥା କବି ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବଟି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବଟି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ, ବି ସଭା ପର୍ବ, ସି ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ଡି ବନ ପର୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବଟି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଚଉତିଶାରେ ଶିବ ବୁଢ଼ାବର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ଚଉତିଶାରେ ଶିବ ବୁଢ଼ାବର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଶିବ ଚଉତିଶା, ବି କଳାକଳେବର ଚଉତିଶା, ସି ବା ଚଉତିଶା, ଡି କଳସ ଚଉତିଶା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି କଳସ ଚଉତିଶା। କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଶିବ ବୁଢ଼ାବର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ 1486 ଖ୍ରୀ, ବି 1510 ଖ୍ରୀ, ସି 1533 ଖ୍ରୀ, ଡି 1803 ଖ୍ରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଚଣ୍ଡୀଦାସ, ବି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ସି ବଳରାମ ଦାସ, ଡି ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି କିଏ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସି ଶିଶୁ ଅନନ୍ଦ ଦାସ, ଡି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା? ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ବି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ସି ଆଲୁଆରପନ୍ଥୀ, ଡି ରାମାନନ୍ଦୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଜ୍ଞାନମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା।
तापर प्रश्न देख कौन रही। जगन्नाथ दासଙ୍କୁ किए अति बड़ी उपाधि देइथिले। जगन्नाथ दासଙ୍କୁ किए अति बड़ी उपाधि देइथिले। ऑप्शन रही ए मत्त बलराम, बी प्रताप रुद्रदेव, सी श्रीधर स्वामी, डी श्री चैतन्य। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି डी श्री चैतन्य। जगन्नाथ दासଙ୍କୁ श्री चैतन्य अति बड़ी उपाधि देइथिले। तापर प्रश्न देख कौन रही। केउटी ओडियारे प्रथम काल्पनिक काव्य। केउटी ओडियारे प्रथम काल्पनिक काव्य। ऑप्शन रही ए कल्पलता, बी शशिसेना, सी कांचनलता, डी परिमला। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ए कल्पलता। कल्पलता ओडियारे प्रथम काल्पनिक काव्य। तापर प्रश्न देख कौन रही। उपेन्द्र भंजଙ୍କ लावण्यवतीरे नायकर पूर्वजन्मर नाम कौन। उपेन्द्र भंजଙ୍କ लावण्यवतीरे नायकर पूर्वजन्मर नाम कौन। ऑप्शन रही ए शशिशेखर, बी विश्वभूति, सी पुष्पकेतु, डी प्रभाकर। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी प्रभाकर। उपेन्द्र भंजଙ୍କ लावण्यवतीरे नायकर पूर्वजन्मर नाम ହେଉଛି प्रभाकर। तापर प्रश्न देख कौन रही। किशोर चंद्रानंद चंपू उपरे क्यों काव्यर प्रभाव पड़ी। किशोर चंद्रानंद चंपू उपरे क्यों काव्यर प्रभाव पड़ी। ऑप्शन रही ए विदग्ध माधव, बी चौरचिंतामणि, सी गंग वंशानुचरितम, डी जगन्नाथ वल्लभ। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି डी जगन्नाथ वल्लभ। किशोर चंद्रानंद चंपू उपरे जगन्नाथ वल्लभ काव्यर प्रभाव पड़ी। तापर प्रश्न देख कौन रही। श्याम अपवाद ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ପଦାବଳୀର କବି କିଏ। ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ପଦାବଳୀର କବି କିଏ। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବନମାଳୀ, ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ସି ଚକ୍ରପାଣି, ଡି ସାରିଆ ଭିକ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗିଥାଉ ପଦାବଳୀର କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଖ୍ରୀ 1800, ବି ଖ୍ରୀ 1803, ସି ଖ୍ରୀ 1866, ଡି ଖ୍ରୀ 1868। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀ 1800। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ବି ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସ୍, ସି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, ଡି ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ସମ୍ବଲପୁର, ବି ସୋନପୁର, ସି ବାମଣ୍ଡା, ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବାମଣ୍ଡା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ବି ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର, ସି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଡି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ଡି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ସମ୍ବାଦବାହିକା, ବି ବୋଧଦାୟିନୀ, ସି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଡି ମୁକୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ବି ଫକୀରମୋହନ, ସି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଡି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଖ୍ରୀ 1900, ବି ଖ୍ରୀ 1902, ସି ଖ୍ରୀ 1908, ଡି ଖ୍ରୀ 1914। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଖ୍ରୀ 1902। ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରଥମେ 1902 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଖଡ଼ଗା ପ୍ରସାଦ, ବି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ସି ବୀର ବିକ୍ରମ ଦେବ, ଡି ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛା। ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବିକ୍ରମ ଥିଏଟର, ବି କୋଠପଦା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସି ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ, ଡି ପଦ୍ମନାଭ ରଙ୍ଗାଳୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି କୋଠପଦା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କୋଠପଦା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମନମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ସି ତାରିଣୀଚରଣ ରଥ, ଡି ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ତାରିଣୀଚରଣ ରଥ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ତାରିଣୀଚରଣ ରଥ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା। ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକିତକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।